So this analytical chemistry is a term that is the basic term for pharmaceutical analysis. So the analytical term or analytical chemistry term provides the methods and tools needed for insight into our material world for answering four basic questions. So for example, you are given a material sample, ఒక sample ఇచ్చారనుకోండి, ఆ సాలిడ్ శాంపుల్ కావచ్చు, లేదా లిక్విడ్ శాంపుల్ కావచ్చు, లేదా గ్యాసియస్ శాంపుల్ కావచ్చు. సో మీకు ఇచ్చిన శాంపుల్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు బేసిక్గా ఈ అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ నుంచి డిరైవ్ చేస్తాం. సో ఈ అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ 4 బేసిక్ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేస్తుంది. ఏవేవి? వాట్, సో what kind of sample it is, so whether organic compound or inorganic compound, or what is the composition, where, so where is the origin of the sample, so ఆ sample యొక్క origin ఏంటి, దాని ప్యూరిటీ ఎంత, అలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ అంతా. హౌ మచ్, సో హౌ మచ్ అంటే ఎంత క్వాంటిటీ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పారాసెటమాల్ టాబ్లెట్స్ తీసుకున్నాం 100 mg, సో 100 mg టాబ్లెట్స్లో ఎంత ఉంది, హౌ మచ్ ఆఫ్ శాంపుల్ ఇస్ ప్రజెంట్ అనేది we can also derive from analytical chemistry. Then what arrangement, structure or form, so then chemical structure enti, so what is the chemical structure of the given sample, or what form, whether it is crystalline form or amorphous form. So okvela crystalline ga undi ante what kind of crystal it is, trigonal or hexagonal crystal or rhombohedral crystal, itlanti information anta kuda మనకి బేసిక్ అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ నుంచి వస్తుంది. సో దీస్ 4 ఆర్ ద బేసిక్ questions that can be answered by using the analytical chemistry. What kind of sample it is, from where it is derived, and how much of sample is present in the given one, and what kind of arrangement is there in the form of structure or in the form of crystalline or amorphous nature. So analytical chemistry అనేది it is a general term. So it is a very general term which can be used for all the kinds of substances, all the types of substances. But whereas pharmaceutical analysis is just a branch of analytical chemistry. So it is a part of analytical chemistry where we are performing the analysis of only pharmaceutical compounds. So pharmaceutical compounds ni మాత్రమే కనుక మనం అనాలిసిస్ చేస్తే ఆ బ్రాంచ్ ఆఫ్ అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీని we are calling it as pharmaceutical analysis. So pharmaceutical analysis or pharmaceutical compounds lo em vastayi, we can have formulations, tablets, syrups, capsules itlantivi kavachu, then natural compounds kavachu, pharmacognosy nunchi వచ్చే compounds kavachu, లేదు biological samples kavachu, లేదు human samples kavachu. సో ఇట్లాంటి pharmaceutical field లో యూస్ చేసే samples అన్నిటిని కూడా మనం గనక అనలైజ్ చేస్తే ఆ బ్రాంచ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్నే మనం ఫార్మస్యూటికల్ అనాలిసిస్ అంటాం. సో బేసికల్లీ దిస్ ఫార్మస్యూటికల్ అనాలిసిస్ ఈస్ ఏ బ్రాంచ్ ఆఫ్ అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ. సో యాజ్ వి సెడ్, like that of analytical chemistry, even the pharmaceutical analysis also questions are have 3 main application areas. One is qualitative application, the other is quantitative application, the third one is structural elucidation. So what is qualitative analysis? So qualitative analysis is nothing but identification. So identification of a compound. For example, మీకు ఒక sample ఇచ్చారు. So I asked you to determine whether it is glucose or not. So ఏం చేస్తారు మీరు ఫార్మకాగ్నసీలో కావచ్చు, లేకపోతే అక్కడ క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ ఆర్ క్వాలిటేటివ్ టెస్ట్లు చేస్తుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆల్కలాయిడ్ ఇచ్చి ఉంటాం. సో ఆల్కలాయిడ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ ఇచ్చిన శాంపుల్ ఆల్కలాయిడా కాదా అంటే మీరు ఏం చేస్తారు, విల్ బి పర్ఫార్మింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద జనరల్ టెస్ట్ ఫర్ ఆల్కలాయిడ్స్ లైక్ డ్రాజన్ డ్రాస్ టెస్ట్ కావచ్చు, హ్యాజర్స్ టెస్ట్ కావచ్చు, మేయర్స్ టెస్ట్ కావచ్చు, ఇలా చేస్తారు కదా. ఇలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం యాడ్ చేసిన స్పెసిఫిక్ రియేజెంట్తో మన ఆల్కలాయిడ్ కనుక రియాక్ట్ అయితే will be getting a definite color. So that definite color will indicate the presence of alkaloids. So that is how you identify. So identify ante asalu unda leda anedi manam first cheyali. So whenever a sample is given, first of all we have to perform the qualitative analysis. So qualitative analysis ద్వారా మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాం అసలు ఆ కాంపౌండ్ ఏనా కాదా అని. Then once identification అయిపోయిన తర్వాత then we'll be going for the second step called as quantitative analysis. So quantitative analysis లో మనం బేసిక్గా ఏం చేస్తున్నాం, we are estimating the compound. So first step లో let us say that we have identified the given sample as alkaloid. So alkaloid అని మనం డిటర్మైన్ చేసాం. వన్స్ ఆల్కలాయిడ్ అని డిటర్మైన్ చేసిన తర్వాత
ఆల్కలాయిడ్ ఉంది అని తెలిసింది, బట్ ఎంత ఆల్కలాయిడ్ ఉంది ఇచ్చిన శాంపుల్లో అని మనం క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ ద్వారా చేయొచ్చు. సో ఇన్ ద సెకండ్ స్టెప్ విల్ బి పర్ఫార్మింగ్ ది ఎస్టిమేషన్, సో హౌ మచ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద గివెన్ శాంపుల్ ఈస్ ప్రజెంట్ అనేది మనం చేస్తాం. ఇంకా థర్డ్ది స్ట్రక్చరల్ ఎలిసిడేషన్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ టూ వీ ఆల్సో హ్యావ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ మేజర్ అప్లికేషన్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రక్చరల్ ఎలిసిడేషన్. స్ట్రక్చరల్ ఎలిసిడేషన్ అంటే మనకు తెలియని కెమికల్ స్ట్రక్చర్ని మనం కొత్తగా డ్రా చేసి ప్రూవ్ చేయడాన్నే స్ట్రక్చరల్ ఎలిసిడేషన్ అంటున్నాం. స్ట్రక్చరల్ ఎలిసిడేషన్. సో ఇది మెయిన్గా ఎక్కడ యూస్ అవుతుంది అంటే మనం కొత్త కాంపౌండ్స్ కానివ్వండి లేదా కొత్త డ్రగ్స్ కానివ్వండి డిస్కవర్ చేసామనుకోండి. సో ఫస్ట్ టైం మనకు పారాసెటమాల్ కెమికల్ స్ట్రక్చర్ అంటే తెలుసు, టెక్స్ట్ బుక్లో చూసి డ్రా చేస్తాము. బట్ ఆ ఫస్ట్ టైం ఆ పారాసెటమాల్ స్ట్రక్చర్ ఇలానే ఉండాలి అని ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు చెప్పండి ఎవరైనా కూడా? ఈ అనలిటికల్ కెమిస్ట్ అయినా కూడా ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు? బై యూజింగ్ దీస్ టెక్నిక్స్ ఇన్ ఫార్మస్యూటికల్ అనాలిసిస్. సో డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి ఫార్మస్యూటికల్ అనాలిసిస్లో. ఆ టెక్నిక్స్ యూస్ చేసి మీకు ఎటువంటి కాంపౌండ్ అయినా ఇవ్వండి, వాట్ ఎవర్ ద కాంపౌండ్ యూ వాంట్, సో యూ క్యాన్ perform the analysis and write down its complete chemical structure. So that is the biggest advantage of using the analytical techniques. So ఈ analytical techniques ద్వారా మీరు ఎటువంటి కాంపౌండ్ అయినా, నేచర్లో ఉండే ఎటువంటి కాంపౌండ్ అయినా ఇవ్వండి, యూ క్యాన్ డ్రా అవుట్ ఇట్స్ కంప్లీట్ కెమికల్ స్ట్రక్చర్. సో అంత వాస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి అనలిటికల్ టెక్నిక్స్ నుంచి వస్తుందన్నమాట. సో మనకు ఈ పర్టికులర్ 3-1లో మూక్స్ అని చదువుతున్నాం కదా. సో మేజర్గా వాట్ ఆర్ ది అనలిటికల్ టెక్నిక్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ స్ట్రక్చరల్ ఎలిసిడేషన్ అనేది మనం ఎక్కువ చదువుతాం. సో ఏ టెక్నిక్స్ని మనము స్ట్రక్చరల్ ఎలిసిడేషన్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్కి యూస్ చేస్తాము అన్నది మనం ఈ పర్టికులర్ సెమిస్టర్లో ఉన్న అనాలిసిస్లో ఎక్కువ చదువుతాం. సో దీస్ ఆర్ ద 3 ఫండమెంటల్ అప్లికేషన్స్. సో క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్, క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఎలిసిడేషన్. దెన్ లాస్ట్ క్లాస్లో ఇది కూడా డిస్కస్ చేసాం. హౌ డస్ ద ఫార్మస్యూటికల్ అనాలిసిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు other core areas of pharmacy, like we have different branches like medicinal chemistry, pharmaceutics, pharmacognosy, pharmacology, ila different branches of pharmacy ki mana analysis anedi ella relate avutundane just brief out chestanu. So what is the main function or what is the main area that we do in medicinal chemistry annappudu we are concerned with the synthesis of drugs. So the main application area of the medicinal chemistry is synthesis of new drugs. So drugs కావచ్చు, న్యూ డ్రగ్స్ కావచ్చు, వాటిని సింథసైజ్ చేస్తాం కదా. సో ఆ సింథసైజ్ చేసేటప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A+B గివ్స్ టు C అనే డ్రగ్ ఉంది. A+B అనే 2 రా మెటీరియల్స్ తీసుకున్నాము, మనకు ఫైనల్గా ఈ రెండు రియాక్ట్ అయ్యి C అనే కాంపౌండ్ ఇస్తుంది అనుకున్నాం. సో లెట్ us say that this C is nothing but paracetamol ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. C అనేది పారాసెటమాల్. సో పారాసెటమాల్ అనే కాంపౌండ్ సింథసైజ్ అవ్వాలంటే మనకి ఏమేమి కావాలి? A అనే రా మెటీరియల్ కావాలి, B అనే రా మెటీరియల్ కావాలి. ఈ రెండు రా మెటీరియల్స్ రియాక్ట్ అయ్యి మనకు పారాసెటమాల్ అనే కాంపౌండ్ని సింథసైజ్ చేస్తున్నాం. సో వెల్ అండ్ గుడ్. సో మనం అయితే ల్యాబొరేటరీలో చిన్న చిన్న టెస్ట్ ట్యూబ్స్ కోనికల్ ఫ్లాస్క్లో చేస్తాం. బట్ ఇండస్ట్రీస్లో అంతా కూడా అంత చిన్నగా చేస్తే సరిపోతుందా? సో దే విల్ బి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్ టన్స్ ఆఫ్ టన్స్. సో 1000 kgs 2000 kgs అలా లార్జర్ క్వాంటిటీస్లో చేస్తారు. సో అలా లార్జర్ క్వాంటిటీస్లో చేసేటప్పుడు రియాక్షన్ మానిటరింగ్ అనేది చాలా చాలా కష్టం. రియాక్షన్ మానిటరింగ్ అంటే A అండ్ B అనేది రియాక్టే కంప్లీట్గా C వచ్చిందా లేదు కొంచెమే రియాక్ట్ అయిందా అనేదంతా కూడా మనకు తెలియాలి అంటే we need certain analytical techniques. సో C అనేది కంప్లీట్గా ఫామ్ అయిందా లేదు ఇంకా ఫామ్ అవ్వాల్సి ఉందా, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం అనలైజ్ చేయాలి. ఎందుకని మనకు రియాక్షన్ టైం అనేది సింపుల్గా ఉన్నప్పుడు ఆర్ ల్యాబొరేటరీ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు ఈజీగా మానిటర్ చేయొచ్చు. బట్ అంత 1000 kilos ఆర్ లార్జర్ క్వాంటిటీస్లో చేసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు మానిటర్ ద రియాక్షన్ ప్రోగ్రెస్. సో అట్లాంటి మానిటరింగ్ చేయడానికి మనం అనలిటికల్ టెక్నిక్స్ని యూస్ చేస్తాము. సో బై ద యూజ్ ఆఫ్ ది అనలిటికల్ టెక్నిక్స్ వీ కెన్ పర్ఫామ్ ద రియాక్షన్ మానిటరింగ్. సో రియాక్షన్ జరిగిందా, ఎంతవరకు జరిగింది, కంప్లీట్ అయిపోయిందా, ఏదన్నా ఇంప్యూరిటీస్ ఫామ్ అవుతున్నాయా, ఇట్లాంటి ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనం కంప్లీట్గా అనలిటికల్ టెక్నిక్స్ ద్వారా అనలైజ్ చేయొచ్చు. దెన్ అలానే సింపుల్గా ఫార్మస్యూటిక్స్లో ఏం చేస్తాము, విల్ బి మోర్ ఆర్ లెస్ రిలేటెడ్ టు ద ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్. ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ అంటే
either in the form of tablets కావచ్చు, సిరప్స్ కావచ్చు, క్యాప్స్యూల్స్, టానిక్స్, లేదు ఆప్థాల్మిక్ సొల్యూషన్స్, లేదు పారెంట్రల్స్, ఇట్లా డిఫరెంట్ ఫార్ములేషన్స్ ఉంటాయి కదా. ఆ ఫార్ములేషన్స్ అన్నిటిని కూడా మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం. సో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎ టాబ్లెట్ కంటైనింగ్ పారాసెటమాల్ విత్ 500 mg. సో 500 mg పారాసెటమాల్ని మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు టాబ్లెట్స్ అన్నీ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం. బట్ వన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన తర్వాత లాస్ట్లో క్వాలిటీ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్ అని ఉంటుంది. సో వాట్ విల్ దే డూ? సో దిల్ బీ మానిటరింగ్ వెదర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ టాబ్లెట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ 500 mg ఆఫ్ పారాసెటమాల్ ఆర్ నాట్. సో 500 mg ఆఫ్ పారాసెటమాల్ ఉందా లేదా అనేది మానిటర్ చేయాలి. నాకు తెలిసి మీరు సెకండ్ ఇయర్లో అనాలిసిస్ చదివినప్పుడు చేస్తుంటారు అస్సేస్ అని, అస్సే ఆఫ్ సబ్స్టాన్సెస్ చేస్తుంటారు టైట్రేషన్స్ ద్వారా. సో టైట్రేషన్స్లో కూడా ఏం చేస్తారు, మీకు ఇచ్చిన క్వాంటిటీలో ఎంత ఉంది డ్రగ్ అనేది మీరు ఎస్టిమేట్ చేస్తారు. సేమ్ అదే విధంగా మనం సుటిక్స్లో కూడా ఒక ఫార్ములేషన్ అయిన తర్వాత లాస్ట్లో క్వాలిటీ కంట్రోల్ చేయాలి. సో 500 mg గాను 500 mg ఉంది అంటే అది క్వాలిటీ కంట్రోల్ టెస్ట్ పాస్ అవుతుంది. దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. సో మార్కెట్లో మనలాంటి కన్స్యూమర్స్ అన్ని కూడా దాన్ని పర్చేస్ చేస్తారు. ఒకవేళ క్వాలిటీ కంట్రోల్లో ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఫెయిల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటి, 500 mg కాను తక్కువ ఉంది అంటే ఇట్ విల్ నాట్ బి యాక్సెప్టెడ్ బై ద అథారిటీస్ టు రిలీజ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్స్. సో ఇట్లాంటి టెస్టింగ్ అంతా కూడా మనం అనాలిసిస్ ద్వారా చేస్తాం. సో ఇందాక చెప్పాం కదా క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ అన్నాం. ఏంటి క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ అంటే ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ది అమౌంట్. సో 500 mg గాను ఎంత ఉంది అనేది ఎలా చేస్తున్నాం, బై ద మీన్స్ ఆఫ్ quantitative analytical techniques. So this is how analysis is related to pharmaceutics. Then pharmacognosy. So we know that pharmacognosy is nothing but a branch of pharmacy which deals with natural drugs. So natural drugs ante plant sources కావచ్చు, animal sources కావచ్చు, marine sources కావచ్చు, లేదు అదర్ సోర్సెస్ నుంచి ఆర్ న్యాచురల్ మీన్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అన్నిటిని కూడా మనం దాంట్లో హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అట్లాంటి డ్రగ్స్ని కూడా క్వాలిటీ కంట్రోల్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే సింకోనా నుంచి సింకోనా ఆల్కలాయిడ్స్ వస్తాయి. సో ఆ పర్టికులర్ బార్క్ నుంచి మనం డిరైవ్ చేసినప్పుడు ఆ సింకోనా క్వాంటిటీ ఎంత ఉంది సో అనేది మనం ఎస్టిమేట్ చేయాలంటే అగైన్ వి రిక్వైర్ ఏ ఫార్మస్యూటికల్ అనాలిసిస్. ఆర్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కలాయిడ్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఆ ప్లాంట్లో ఆల్కలాయిడ్ ఉందా లేదా అనేది ఏం చేయాలి. ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ చేయాలి కదా. అగైన్ క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్. సో ఇట్లా అగైన్ న్యాచురల్ డ్రగ్స్ సంబంధించిన క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ కావచ్చు, క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ కావచ్చు, అవన్నీ కూడా మనం అనలిటికల్ టెక్నిక్స్ని యూస్ చేసి చేస్తాం. దెన్ వాట్ డు వి డు ఇన్ ఫార్మకాలజీ? మెయిన్లీ ఇన్ ద ఫార్మకాలజీ విల్ బి స్టడీయింగ్ హౌ ద డ్రగ్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద బాడీ. సో మనం ఒక డ్రగ్ని ఇచ్చినప్పుడు బాడీలో ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కొత్త డ్రగ్ డిస్కవర్ చేసాం, ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాం లాస్ట్ టైం, కరోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకుందాం. సో కరోనా వ్యాక్సిన్ డైరెక్ట్గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఇస్తే ఇట్ మే లీడ్ టు టాక్సిక్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ టు ఫ్యాటాలిటీ. సో డెత్ కూడా కాజ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అట్లాంటివన్నిటిని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం, విల్ బి పర్ఫార్మింగ్ అనిమల్ స్టడీస్ ఫస్ట్. సో అనిమల్ స్టడీస్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాము, సో అనిమల్స్కి మనం డిస్కవర్ చేసిన వ్యాక్సిన్ డ్రగ్ ఇస్తాము. సో డ్రగ్ ఇచ్చిన తర్వాత అది ఎలా మెటబలైజ్ అవుతుంది బాడీలో ఆ పర్టికులర్ అనిమల్, అది ర్యాట్ కావచ్చు, మైస్ కావచ్చు, ర్యాబిట్ కావచ్చు, అట్లాంటి వాటిల్లో వాటి బ్లడ్ శాంపుల్స్ తీసుకొని టాక్సిక్ మెటబలైట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అట్లాంటివన్నీ కూడా ఆ బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకొని మనం బయో అనాలిసిస్ చేస్తాం. సో అలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు సేఫ్టీ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా తెలుస్తుంది. సేఫా కాదా, టాక్సికా కాదా, లేదు అదర్ మెయిన్ డ్యామేజెస్ ఏమైనా ఉందా, లంగ్ డ్యామేజ్ కానీ, లివర్ డ్యామేజ్ కానీ, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఏమన్నా ఆ పర్టికులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈ డ్రగ్ తీసుకొని అవుతున్నాయా, అట్లాంటివన్నీ కూడా చేయాలంటే అగైన్ వి రిక్వైర్ బయో అనలిటికల్ టెక్నిక్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఇట్లా ఎవ్రీ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫార్మసీ ఈజ్ related or connected to the pharma analysis either in its first step or the last step. So first step లో కావచ్చు లేదా లాస్ట్ స్టెప్ లో కావచ్చు, ఏదో ఒక విధంగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ద ఫార్మసీ ఈజ్ డెఫినెట్లీ రిలేటెడ్ టు ద ఫార్మస్యూటికల్ అనాలిసిస్. సో మీరు ఫ్యూచర్లో కూడా బీఫామ్ అయిన తర్వాత పీజీ చేసినా లేదా అదర్ క్లాసెస్ చేసినా కూడా విల్ బీ హ్యావింగ్ ఫార్మస్యూటికల్ అనాలిసిస్ ఎస్ ఎ కామన్ పేపర్. సో వై? బికాస్ యూ now clearly understand that in each and every research, whether it is a chemistry project or a pharmaceutics project or a ecology project or a cognitive project, you require some or the other analytical technique to perform the qualitative and quantitative analysis. So in this way we can say that the analysis is one of the most important branch of pharmacy which is related or interconnected to
ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫార్మసీ. అర్థమవుతుందమ్మా? ఎవరన్నా మాట్లాడండి. ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ అప్ టు నౌ? ఎనీవన్? Yes, sir. ఓకే మా, రైట్. సిమిలర్లీ సో అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ చూసామనుకోండి, ఇది ఇంకా బ్రాడ్. సో మనం ఫార్మస్యూటికల్ అనాలిసిస్ జస్ట్ ఫార్మస్యూటికల్ కెమిస్ట్రీ చెప్పాము, కాగ్నసీ చెప్పాము, సుటిక్స్ కెమిస్ట్రీ, ఇట్లా 4 డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్కి. బట్ అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ చూడండి, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వైడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, లైక్ కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్లో కావచ్చు, ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్, మెటీరియల్ సైన్స్, సోషల్ సైన్స్, అగ్రికల్చర్, ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్సెస్, జియాలజీ, బయాలజీ. సో ఇట్లా అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ అనేది ఇంకా బ్రాడ్. సో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ సైన్సెస్. సో అన్ని సైన్సెస్కి అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీతో ఇంటర్ రిలేట్ అయి ఉంటుంది. సో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే, వాట్ ఎవర్ వి స్టడీ ఇన్ అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ ఫార్మస్యూటికల్ అనాలిసిస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కన్ఫైన్డ్ ఏరియా ఆఫ్ అప్లికేషన్. సో మనము డ్రగ్స్కే అప్లై చేయొచ్చా ఈ టెక్నిక్స్ అంటే కాదు, డ్రగ్స్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు. బట్ అదే టెక్నిక్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూవీ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఉంది మన సిలబస్లో. ఆ యూవీ విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ప్రిన్సిపల్స్ చదివి మనం మేజర్గా ఫార్మస్యూటికల్ అనాలిసిస్ కాబట్టి ఫార్మస్యూటికల్ ప్రోడక్ట్స్కి అప్లై చేస్తాం. బట్ అదే యూవీ స్పెక్ట్రోస్కోపీని అదర్ శాంపుల్స్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వాట్ మై ఇంటెన్షన్ ఇస్. అర్థమవుతుందా? సో మనం చదివే టెక్నిక్ ఏది కూడా దే ఆర్ నాట్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ ఫార్మస్యూటికల్ అనాలిసిస్, దే క్యాన్ బి అప్లైడ్ ఫర్ ఆల్ దీస్ బ్రాంచెస్. సో ఇక్కడ మనకు స్లైడ్లో ఉన్న అన్ని బ్రాంచెస్లో కూడా అప్లై చేయొచ్చు. బట్ మనం చదువుకునేది మాత్రం జస్ట్ మన ఫార్మసీ పర్స్పెక్టివ్లో మాత్రమే చదువుకుంటాము. సో అటువంటి బ్రాడ్ టాపిక్ మన ఫార్మస్యూటికల్ అనాలిసిస్. సో వాట్ ఎవర్ ద టెక్నిక్స్ that you are going to study in your syllabus in this semester, they are broad analytical techniques. So they are not only useful for pharmaceutical products but also for all the different types of samples. Then some more basic terms. So some more basic terms lo manaki important differences konni telusukovali. Analytical pharmaceutical analysis annam or analytical chemistry annam. So what lo manam use chese techniques ni అనలిటికల్ టెక్నిక్స్ అంటాం. అనలిటికల్ టెక్నిక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువి విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ, ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ, ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ, ఇవన్నీ కూడా టెక్నిక్స్ అనమాట. అలానే మెథడ్ అని ఉంది. సో ఈ రెండు కూడా కన్ఫ్యూజింగ్ టర్మ్స్, అనలిటికల్ టెక్నిక్ అండ్ అనలిటికల్ మెథడ్. సో ఏంటి బేసిక్ డిఫరెన్స్ అంటే ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చెప్పాం. సో ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us take an acid base titration. So basically the titration can be referred to as a technique. So titration basically is a technique. So అటువంటి యాసిడ్ బేస్ టైట్రేషన్ తీసుకొని మనం సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ అనలైజ్ చేసామనుకోండి, దాన్ని మెథడ్ అంటాం. సో టెక్నిక్ అంటే జనరలైజ్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఉన్న ఒక కాన్సెప్ట్, మెథడ్ అంటే ఇండివిజువల్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాసిడ్ బేస్ టైట్రేషన్ ఉంది. సో యాసిడ్ బేస్ టైట్రేషన్ ఇస్ రెఫర్ టు ద టెక్నిక్. యాసిడ్ బేస్ టైట్రేషన్ యూస్ చేసుకొని సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎక్స్ అనే కాంపౌండ్ టైట్రేట్ చేయొచ్చు, వై అనే కాంపౌండ్ని టైట్రేట్ చేస్తాము, జెడ్ అనే కాంపౌండ్ని టైట్రేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సో ఈ మూడు కూడా ఏ టెక్నిక్ ద్వారా అనలైజ్ చేస్తున్నాం, XYZని వీఆర్ అనలైజింగ్ బై యూజింగ్ ద ఫండమెంటల్ యాసిడ్ బేస్ టైట్రేషన్ టెక్నిక్. బట్ వెరాస్ దట్ మెథడ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపౌండ్ విల్ వేరీ. మెథడ్ అంటే ఏంటి అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్. మీరు మామూలుగా ప్రాక్టికల్స్ చేసేటప్పుడు టైట్రేషన్లో మీకు డిఫరెంట్ స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా, ఒక స్టెప్ తర్వాత ఇంకో స్టెప్ చేస్తూ వెళ్తాం కదా. ఆ మెథడాలజీ అనేది ఒకదానికి ఒకటి మారిపోతూ ఉంటుంది. ఒక డ్రగ్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోరిక్ యాసిడ్కి ఒకటి ఉంటుంది, సినమిక్ యాసిడ్కి ఒకటి ఉంటుంది, అట్లా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క మెథడాలజీ ఉంటుంది. బట్ ఓవరాల్గా అన్నీ కూడా దే బిలాంగ్ టు యాసిడ్ బేస్డ్ టైట్రేషన్స్. అర్థమవుతుందా? సో టెక్నిక్ అనేది బ్రాడ్ టర్మ్, వెరాస్ మెథడ్ అనేది స్పెసిఫిక్ టర్మ్ అనమాట. సో మెథడ్ ఈస్ ఎ స్పెసిఫిక్ టర్మ్, వెరాస్ టెక్నిక్ ఈస్ ఎ బ్రాడ్ టర్మ్. దెన్ అలానే అనలిటికల్ మెథడ్ వ్యాలిడేషన్. సో అనలిటికల్ మెథడ్ వ్యాలిడేషన్ అంటే మీరు ఒక కొత్త మెథడ్ డెవలప్ చేశారు, ఒక కాంపౌండ్ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికో లేదా ఐడెంటిఫై చేయడానికో. అట్లాంటి కొత్త మెథడ్ని మీరు డెవలప్ చేస్తే అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఎందుకని? బికాస్ అది నువ్వు చేసావు కదా, మేమందరూ ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయాలని ఖచ్చితంగా వాదన వస్తుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ దట్ there is a validation protocol. So internationally accepted protocol ఒకటి ఉంది, ICH గైడ్లైన్స్ అని. మీరు నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో చదువుకుంటారు ICH గురించి. సో ఆ ICH గైడ్లైన్స్ ప్రకారం మనం డెవలప్ చేసే కొత్త మెథడ్ని కనుక వ్యాలిడేట్ చేస్తే ఇట్ కెన్ బి యాక్సెప్టెడ్ యూనివర్సల్లీ. సో ఇక్కడ మనం ఎక్కడో ఇండియాలో చేసినా కూడా త్రూ అవుట్ ది వరల్డ్ ఆర్ గ్లోబ్ దట్ మెథడ్ కెన్ బి యాక్సెప్టెడ్ ఓన్లీ వెన్
యు పర్ఫార్మ్ ద వ్యాలిడేషన్. సో మెథడ్ని ఎప్పుడు కూడా వ్యాలిడేట్ చేయకుండా వాడకూడదు. సో మనం ఏదైనా ఫార్మకోపియాలో ఒక మెథడ్ చూసాము అంటే అది ఆల్రెడీ వ్యాలిడేట్ అయిన మెథడ్ కాబట్టే అలా పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉంటుంది. ఆ మెథడాలజీ తీసుకొని మనం అప్లై చేసుకుంటాం అనమాట. దెన్ మెథడ్ ఎర్రర్స్. సో మెథడ్ ఎర్రర్స్ అంటే ఏంటి? సో మనం చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, ఎక్విప్మెంట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే మనం పర్సనల్ ఎర్రర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే రియేజెంట్స్లో ఇంప్యూరిటీస్ కావచ్చు, ఇట్లా డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. మీరు ఇది లాస్ట్ సెమ్లో చదువుకుంటారు అనాలిసిస్లో. సో సెకండ్ ఇయర్లో వచ్చిన అనాలిసిస్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, సిస్టమిక్ ఎర్రర్స్ అని, ర్యాండమ్ ఎర్రర్స్ అని చదువుకుంటారు. సో ఇలాంటి ఎర్రర్స్ అన్నీ కూడా ఏం చేస్తే అల్టిమేట్లీ దే విల్ అఫెక్ట్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్. సో మనకు వచ్చే ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అఫెక్ట్ చేస్తాయి. సో ఈ ఎర్రర్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఎంతవరకు మినిమైజ్ చేస్తే మన రిజల్ట్ అంత కరెక్ట్గా వచ్చినట్లు. ఎర్రర్స్ కనుక ఉన్నాయి అంటే ఇట్ విల్ సర్టెన్లీ లీడ్ టు ద మిస్లీడింగ్ రిజల్ట్ అండ్ విచ్ విల్ నాట్ గివ్ ద కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. దెన్ అస్సే అండ్ ప్యూరిటీ, ఈ రెండు కూడా కన్ఫ్యూజింగ్ టర్మ్స్. సో అస్సే అంటే ఏంటి? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక పారాసెటమాల్ టాబ్లెట్ తీసుకున్నాం 500 mg. సో 500 mg పారాసెటమాల్లో 500 mg ఉందా లేదా అనేది అస్సే. సో 500 mg కాను 500 mg ఉందా లేదా, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్సే. బట్ వాట్ ఈస్ ప్యూరిటీ? సో పారాసెటమాల్ 100 మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. 100 మాలిక్యూల్స్లో ఓన్లీ పారాసెటమాలే ఉందా, ఆ పారాసెటమాల్తో పాటు దానికి సంబంధించిన ఇంప్యూరిటీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అనేది ప్యూరిటీ. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు టాబ్లెట్ ఉంది అనుకోండి, టాబ్లెట్లో మీరు 500 mg ఆఫ్ పారాసెటమాల్ ఉంది అని అస్సేలో కన్ఫర్మ్ చేశారు. బట్ ఆ 500 mgతో పాటు ఇంకో 5 mgనో లేదు 10 mgనో ఏదైనా ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయనుకోండి, ద టాబ్లెట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఇంప్యూర్ టాబ్లెట్స్. అలా కాకుండా ఓన్లీ పారాసెటమాల్ మాత్రమే ఉంది అంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యూర్ టాబ్లెట్స్. సో అస్సే అంటే క్వాంటిటీకి సంబంధించింది, ప్యూరిటీ అంటే క్వాలిటీకి సంబంధించింది. సో ప్యూర్ 100% ప్యూర్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్ 100% ప్యూర్ మిల్క్ ఆర్ 100% ప్యూర్ గీ అన్నామంటే ఏమర్థము? అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మిల్క్ నో అదర్ ఇంప్యూరిటీ ఈస్ ప్రజెంట్, అంతేనా? అదే అస్సే అంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సో దాంట్లో ఎంత ఉంది, ప్రోటీన్స్ ఎంత ఉంది మిల్క్లో, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎంత ఉంది, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అస్సే లాగా మాట్లాడతారు. సో అస్సే ఈస్ ఏ క్వాంటిటేటివ్ టర్మ్, ప్యూరిటీ ఈస్ ఏ క్వాలిటేటివ్ టర్మ్. దెన్ అలానే క్వాలిటీ కంట్రోల్ అండ్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్, ఈ రెండు కూడా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బ్రాంచెస్ ఆర్ ఏరియాస్ ఇన్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ. సో ఒక ఇండస్ట్రీలో ఈ రెండు డిపార్ట్మెంట్స్ కంపల్సరీగా ఉంటాయి. ఒకటి క్వాలిటీ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్, షార్ట్గా క్యూసీ డిపార్ట్మెంట్ అంటాం. ఇంకొకటి క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ డిపార్ట్మెంట్, క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ క్యూఏ డిపార్ట్మెంట్ అంటాం. సో ఈ రెండు డిపార్ట్మెంట్స్లోనే మేజర్గా మనకు ఈ అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ ఫార్మస్యూటికల్ అనాలిసిస్ సంబంధించిన అన్ని యాక్టివిటీస్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. సో దీస్ టూ ఆర్ ద మేజర్ డిపార్ట్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ హైలీ కన్సర్న్ విత్ ది యాక్టివిటీస్ ఇన్ ఏ ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ విత్ రిగార్డ్ టు ఫార్మస్యూటికల్ అనాలిసిస్. దెన్ కమింగ్ టు ద క్లాసిఫికేషన్. సో క్లాసిఫికేషన్లో కనుక చూసినట్లయితే హియర్ యూ కెన్ సీ వీఆర్ క్లాసిఫైయింగ్ ది అనలిటికల్ techniques in different categories. So gravimetry, then we have titrimetry. So ఈ రెండు కూడా ఏమంటాము అంటే దీస్ ఆర్ ఓల్డ్ మెథడ్స్ ఆర్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ఆర్ క్లాసికల్ మెథడ్స్. 3 డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. క్లాసికల్ మెథడ్స్ అన్న అంటాము, లేదు ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ అంటాము, లేదు ఓల్డ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అంటాం. ఏవేవి? ఒకటి గ్రావిమెట్రీ, ద సెకండ్ వన్ ఈస్ టైట్రిమెట్రీ. ఈ రెండు కూడా these are relatively older techniques and moreover they doesn't require expensive instruments. వాటికి సింపుల్గా గ్లాస్వేర్ ఉంటే మనము ఆ టెక్నిక్స్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో అందువల్ల వాటికి ఎటువంటి ఎక్స్పెన్సివ్ అనలిటికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవసరం లేదు అదర్ దాన్ వెయింగ్ బ్యాలెన్స్. బట్ వేరాస్ ఈ కింద ఉన్నాయి కదా టైట్రిమెట్రీ నుంచి స్పెక్ట్రోమెట్రిక్ టెక్నిక్స్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రోఫోర్సిస్ కావచ్చు, థర్మల్ అనాలిసిస్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రోకెమికల్, రేడియోకెమికల్, ఇవన్నీ కూడా వీ కెనాట్ పర్ఫార్మ్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ దర్ ఈస్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. అనలిటికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లేనిదే వీటిని మనం చేయలేం. సో బేసిక్ డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? సో మనకు క్లాసికల్ మెథడ్స్ అంటున్నాము, మోడర్న్ మెథడ్స్ అంటున్నాం. సో మోడర్న్ మెథడ్స్లో ఏమొస్తాయి? ఏ అనలిటికల్ టెక్నిక్స్ని అయితే మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూస్ చేసి అనాలిసిస్ చేస్తాము, క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్, ఆ క్లాస్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ అన్నిటిని కూడా వీ కెన్ కాల్ దమ్ యాజ్ మోడర్న్ మెథడ్స్, లేదు ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మెథడ్స్.
సో మీరు పక్కన నోట్స్ ఉంటే రాసుకోండి. సో గ్రావిమెట్రీ అండ్ టైట్రిమెట్రీ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఈదర్ క్లాసికల్ మెథడ్స్ ఆర్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ఆర్ ఓల్డ్ మెథడ్స్. అలానే స్పెక్ట్రోమెట్రీ కావచ్చు, క్రోమటోగ్రఫీ కావచ్చు, థర్మల్ మెథడ్స్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రోకెమికల్ కావచ్చు, రేడియోకెమికల్ కావచ్చు, వీటినన్నిటిని కూడా మనం మోడర్న్ అనలిటికల్ మెథడ్స్ అంటాం. మోడర్న్ అనలిటికల్ మెథడ్స్ ఆర్ దే కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మెథడ్స్. ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మెథడ్స్. సో ఇట్లా 2 మేజర్ కేటగిరీస్గా మనం డివైడ్ చేస్తాం. సో ఇవన్నీ కూడా ఏం ప్రాపర్టీ మెజర్ చేస్తాము, ప్రిన్సిపల్ ఏరియాస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అనేది వన్స్ మీరు ఈ క్లాస్ అయిన తర్వాత ఒకసారి బ్రీఫ్గా చదవండి, మీకు అర్థమవుతుంది. దెన్ అగైన్ సో స్పెక్ట్రోమెట్రిక్ టెక్నిక్స్ అన్నాం కదా, వాటిల్లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. సో ఏవేవి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ ప్లాస్మా ఎమిషన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ, flame emission spectroscopy, atomic absorption spectroscopy, atomic fluorescence spectroscopy, X-ray emission spectroscopy, gamma ray spectrometry, UV visible spectrometry, infrared spectrometry, nuclear magnetic resonance spectrometry, mass spectrometry. So these are the most important, very, very important techniques. So మనం ఇందాక చెప్పాం కదా స్ట్రక్చరల్ ఎలిసిడేషన్ అని. సో ఆ స్ట్రక్చరల్ ఎలిసిడేషన్ కనుక మనం చేయాలి అంటే ఇచ్చిన అన్నోన్ కాంపౌండ్కి ఈ టెక్నిక్స్ అన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఈ అనలిటికల్ టెక్నిక్స్ యూస్ చేసే విల్ బి పర్ఫార్మింగ్ ది స్ట్రక్చరల్ ఎలిసిడేషన్. సో ఈ టెక్నిక్స్ నుంచి మనం ఎటువంటి కాంపౌండ్ అయినా తీసుకోండి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇట్స్ నేచర్, ఏదన్నా కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద కాంపౌండ్ యూ వాంట్, ఇఫ్ యూ అనలైజ్ బై యూజింగ్ దీస్ టెక్నిక్స్ యూ కెన్ బి ఏబుల్ టు డిటర్మైన్ their complete chemical structure. సో అంత ఇంపార్టెంట్ మనకి ఈ టెక్నిక్స్ అన్నీ కూడా. సో మనకి ఈ సెమిస్టర్లో యూవి విజిబుల్ వస్తుంది, ఐఆర్ వస్తుంది, ఎన్ఎంఆర్, మాస్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో ఎక్స్రే, అటామిక్ ఎమిషన్, ఫ్లేమ్ ఎమిషన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో వస్తాయి. సో ఇన్ దిస్ సెమిస్టర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ యూవి విజిబుల్, ఐఆర్, ఎన్ఎంఆర్ అండ్ మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రిక్ టెక్నిక్స్. దెన్ సిమిలర్లీ సపరేషన్ టెక్నిక్స్. సో సపరేషన్ టెక్నిక్స్ అంటే ఏంటి, బేసిక్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు పొరపాటున షుగర్ తర్వాత అలానే ఏదైనా ఇంకో కాంపౌండ్ షుగర్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రక్టోస్ అండ్ గ్లూకోజ్, ఈ రెండు మిక్స్ అయిపోయాయి అనుకోండి, ఫ్రక్టోస్, గ్లూకోజ్ ఈ రెండు మిక్స్ అయిపోయాయి. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనము ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్గా సపరేట్ చేయాలి. గ్లూకోజ్ సపరేట్ చేయాలి, ఫ్రక్టోస్ సపరేట్ చేయాలి. సో నార్మల్ టెక్నిక్స్తో మనం సపరేట్ చేయొచ్చా, చేయలేం. ఎందుకని, బికాస్ ఆ రెండు కూడా స్ట్రక్చరల్లీ వెరీ సిమిలర్. యూనో మీకు కెమికల్ స్ట్రక్చర్ కనుక ఐడియా ఉంటే గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోస్ ఆ రెండు ఏదో ఒక ఫంక్షనల్ గ్రూప్లో మాత్రమే డిఫర్ అవుతాయి. అంత క్లోజ్గా ఉండే కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్ని మనం నార్మల్ ఫిల్టరేషన్ మెథడో లేదా ఎక్స్ట్రాక్షన్ మెథడో అట్లాంటి సపరేషన్ టెక్నిక్స్ ద్వారా చేయలేం. బట్ మనకు అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, క్రోమటోగ్రఫిక్ టెక్నిక్స్ అంటాం. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో చదువుతారు, ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్ క్రోమటోగ్రఫీ కూడా. సో ఈ క్రోమటోగ్రఫిక్ టెక్నిక్ ద్వారా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే అట్లాంటి క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ కాంపౌండ్స్ కనుక మిక్చర్ లాగా ఉంది అంటే వాటిని ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్గా సపరేట్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ సపరేషన్ టెక్నిక్స్. ఈ సెమిస్టర్లో మనకు electrophoresis ఉంది. So this technique is being studied in this semester, whereas the other techniques will be studied in the next semester. Then we can see here comparison of different analytical methods. So ఇక్కడ చూడండి gravimetry, titrimetry, potentiometry ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా. సో ఇక్కడ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. సో ఏ కాంపౌండ్స్కి యూస్ చేస్తాం, ఆర్గానికా, ఇన్ఆర్గానికా, మెథడ్స్ చేయాలంటే కాస్ట్ ఎలా ఉంటుంది, లోనా, మోడరేటా, హైయా, మెథడ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ స్లోవా, ఫాస్టా, స్పీడా, సెలెక్టివిటీ అంటే మనం అనాలిసిస్ చేయాలనుకున్న కాంపౌండ్ని పర్ఫెక్ట్గా అది అనలైజ్ చేస్తుందా లేదా. దెన్ అలానే అప్రాక్సిమేట్ రేంజ్ అంటే మనం తీసుకున్న శాంపుల్లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత తక్కువ ఉన్నా చేయగలుగుతుందా లేదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి 10⁻⁻1 అండ్ 10⁻2 అంటే ఏంటి, 0.1 గ్రామో లేదు 0.01 గ్రామ్స్ వరకు ఈ రెండు టెక్నిక్స్ అప్లై చేయొచ్చు. బట్ వేరాస్ క్రోమటోగ్రఫీ, స్పెక్ట్రోస్కోపీ చూడండి ఇవంతా కూడా దే కెన్ బి అప్లైడ్ అప్ టు 10⁻10 అంటే దాదాపు నానోగ్రామ్ లెవెల్లో ఉన్నా కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ని మనము ఇచ్చిన శాంపుల్లో అనలైజ్ చేయొచ్చు. సో అట్లా ఒక్కొక్క మెథడ్కి ఒక్కొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీని బట్టి మనం ఏ శాంపుల్కి ఏ మెథడ్ అప్లై చేయాలి అనేది డిసైడ్ చేస్తాం. దెన్ సో మేజర్ అప్లికేషన్స్ అని చెప్పినప్పుడు ఏమేమి వస్తాయి చూడండి.
we're having the applications of pharmaceutical analysis in chemical analysis of pharmaceutical ingredients and preparations. So ఏమేమంటున్నాము, ఫస్ట్ మేజర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్. సో మనం ఏమేమైతే ఫార్మస్యూటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటున్నామో అది డ్రగ్ ప్రోడక్ట్స్ కావచ్చు, ఎక్సిపియంట్స్ కావచ్చు, కలరెంట్స్ కావచ్చు, ఎమల్సిఫైయర్స్, ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఉంటాయి కదా ఇంగ్రీడియంట్స్, వాటిని అన్నిటిని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే అనాలిసిస్ యూస్ చేస్తాము. అలానే ఇంప్యూరిటీ టెస్టింగ్. సో ఇందాక మాట్లాడాం ప్యూరిటీ అని. సో తీసుకున్న ప్రోడక్ట్లో లేదా తీసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్లో ఇంప్యూరిటీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదా అని అనలైజ్ చేయడానికి కూడా అనాలిసిస్ యూస్ చేస్తాం. దెన్ అస్సే అంటే క్వాంటిటీ. సో 500 mg కాను 500 mg ఉందా లేదా అట్లాంటి అనాలిసిస్ కూడా మనం ఫార్మస్యూటికల్ టెక్నిక్స్ యూస్ చేస్తాం, అనలిటికల్ టెక్నిక్స్. దెన్ బయో అనాలిసిస్లో ఏమేం చేస్తున్నాము, డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్లో ఒక కొత్త డ్రగ్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరోనా వైరస్కి వ్యాక్సిన్ లేకపోతే డ్రగ్. సో మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్లు అనలిటికల్ మెథడ్స్ ఈ అనిమల్ శాంపుల్స్, బ్లడ్ శాంపుల్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని అనలైజ్ చేయడంలో యూస్ చేస్తాం. అలానే థెరపాటిక్ డ్రగ్ మానిటరింగ్ మీకు ఇంకా ఫార్మకాలజీ స్టార్ట్ కాలేదు కాబట్టి ఈ టర్మినాలజీ కొత్తగా ఉంటుంది. బట్ వన్స్ మీకు ఫార్మకాలజీ అర్థమైన తర్వాత విల్ బీ నోయింగ్ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద థెరపాటిక్ డ్రగ్ మానిటరింగ్ ఈస్. థెరపాటిక్ డ్రగ్ మానిటరింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పారాసెటమాల్ మనం పర్ డే 4 tablets వేసుకోవాలి, ఆర్ 1.5 grams కంటే ఎక్కువ వేయకూడదు అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? సో మనం ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్కి ఇచ్చినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఎంతవరకు ఉండవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1.5 grams కంటే ఎక్కువ తీసుకున్నాం అనుకోండి పర్ డే పారాసెటమాల్ని, అది ఎక్కువ టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్స్ చూపిస్తుంది. సో 1.5 కంటే తక్కువ. సో డోస్ అనేది ఎలా ఫిక్స్ చేస్తారు అంటే బై దిస్ థెరపాటిక్ డ్రగ్ మానిటరింగ్ స్టడీస్. సో అవంతా కూడా మళ్ళీ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ అనలిటికల్ టెక్నిక్స్. దెన్ ఫోరెన్సిక్ అండ్ టాక్సికలాజికల్ అనాలిసిస్. సో ఇందాక చెప్పాం కదా, ఒక డ్రగ్ తీసుకున్నప్పుడు టాక్సిక్ మెటబలైట్స్ ఏమైనా ఫామ్ అవుతుందా లేదా అలాంటివన్నీ కూడా అనలైజ్ చేయాలంటే అనాలిసిస్ కావాలి. డోపింగ్ కంట్రోల్ అనాలిసిస్. స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ ఉంటారు, సో వాళ్ళు కొన్ని స్టెరాయిడ్స్ ఇట్లాంటివి తీసుకుంటారు అనమాట. సో వాళ్ళ బ్లడ్లో ఇలాంటి స్టెరాయిడ్స్ ఏమైనా తీసుకున్నారా, డోపింగ్కి పాల్పడ్డారా అని తెలియాలంటే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ ద బయో అనాలిసిస్ యూజింగ్ అనలిటికల్ టెక్నిక్స్. దెన్ బయో ఫార్మస్యూటికల్స్. సో ఫార్మస్యూటికల్స్ అంటే మనం సింథసైజ్గా చేసేది. బయో ఫార్మస్యూటికల్స్ అంటే మన బాడీలో ఉండేది లేదు బయోలాజికల్ కాంపౌండ్స్ నుంచి డిరైవ్ అయ్యే వాటిని బయో ఫార్మస్యూటికల్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమైనో యాసిడ్స్ కావచ్చు, ప్రోటీన్స్ కావచ్చు, పెప్టైడ్స్ కావచ్చు, యాంటీబాడీస్ కావచ్చు, ఇట్లాంటి వాటి కెమికల్ స్ట్రక్చర్స్ని అలానే వాటి యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలంటే అగైన్ వి రిక్వైర్ ద ఫార్మస్యూటికల్ అనాలిసిస్. సో ఇవన్నీ కూడా అడ్వాన్స్డ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఫార్మస్యూటికల్ అనాలిసిస్. మీకు ఇవంతా కూడా పీజీలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎంఫార్మ్ చేసేటప్పుడు ఈ స్టడీస్ అన్నీ కూడా మీరు డీటెయిల్గా చదువుతారు. బట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఆల్ దీస్ అప్లికేషన్ ఏరియాస్ ఆఫ్ అనాలిసిస్. అగైన్ డిఫరెంట్ స్టెప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయని కనుక చూసినట్లయితే, ఫస్ట్ స్టెప్ డిఫైనింగ్ ద ప్రాబ్లమ్. సో ఫస్ట్ మనకు ఒక శాంపుల్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం టెస్ట్ చేయాలి అనేది మనం ఫామ్ చేసుకోవాలి. సెకండ్, సెలెక్ట్ ఎ మెథడ్. సో ఇందాక మనం చూసాం కదా, ఒక టేబుల్ చూసాం. సో ఒక్కొక్క మెథడ్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, కాస్ట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్, స్పీడ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్, సో అవన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేసి మనం ఒక ప్రాపర్ మెథడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అప్టైన్ రిప్రజెంటేటివ్ శాంపుల్. సో రిప్రజెంటేటివ్ శాంపుల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ ట్యాబ్లెట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఒక బ్యాచ్కి ఆర్ 1 డేకి అరౌండ్ 1 lakh ట్యాబ్లెట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతాయి. సో 1 lakh ట్యాబ్లెట్స్ని మనం క్వాలిటీ కంట్రోల్ టెస్టింగ్ చేయాలంటే ఏమవుతుంది, అల్టిమేట్గా ఒక ట్యాబ్లెట్ కూడా మిగలదు, అంతేనా? సో 1 lakh ట్యాబ్లెట్స్లో 100 ట్యాబ్లెట్స్ లేకపోతే 1000 ట్యాబ్లెట్స్లో సపరేట్ చేసి మొత్తం 1 lakh శాంపుల్స్ గాను ఈ 10 శాంపుల్స్ లేదా 100 శాంపుల్స్ని టెస్ట్ చేస్తాం, వీటిల్లో పారాసెటమాల్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది. దెన్ this is the selection of representative sample. Then preparation of sample for analysis. For example, solid గా ఉంది శాంపుల్, మనం దాన్ని లిక్విడ్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం సొల్యూషన్ ఫామ్ లోకి. సో సొల్యూషన్ ఫామ్ లోకి పర్ఫామ్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ దాంట్లో ఏదన్నా మనకు అన్నెసెసరీ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయంటే సపరేషన్ చేసుకుంటాం క్రోమటోగ్రఫిక్ టెక్నిక్స్ ద్వారా. సో సపరేట్ చేసుకొని ఆ ప్యూర్ శాంపుల్ని అల్టిమేట్గా అనలిటికల్ టెక్నిక్ యూస్ చేసి మెజర్ చేస్తాము. వచ్చిన రిజల్ట్స్ ద్వారా ఫైనల్ రిపోర్ట్ని కంక్లూడ్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఇన్ ఎనీ అనలిటికల్ టెక్నిక్ ఆర్ ప్రొసీజర్. ఏంటి ఫస్ట్ది
డిఫైన్ ద ప్రాబ్లమ్. సో అసలు ఏం చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్, వాట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్. దెన్ సెలెక్ట్ ఏ మెథడ్, ఏ మెథడ్ని సూటబుల్గా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఉన్న శాంపుల్స్లో మనం అన్నిటినీ కాకుండా రిప్రజెంటేటివ్ శాంపుల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. దెన్ ప్రిపేర్ ద శాంపుల్ ఫర్ అనాలిసిస్, అది లిక్విడ్ శాంపుల్ అయితే లిక్విడ్గా, లేకపోతే సాలిడ్ శాంపుల్ అయితే లిక్విడ్గా, అట్లా ప్రాపర్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఇన్స్ట్రుమెంట్కి సూటబుల్ అయ్యేట్లు. దెన్ పర్ఫార్మ్ ఎనీ కెమికల్ సపరేషన్, సో ఏదైనా సపరేషన్ చేయాలి అంటే ఇంప్యూరిటీస్ని సపరేట్ చేసి ప్యూరిఫై చేసుకుంటాం. దెన్ పర్ఫార్మ్ ద మెజర్మెంట్ యూజింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ద అనలిటికల్ technique. Then finally report. So these are the sequence of steps in the analysis. So these are all the basic things about the analytical chemistry. So అర్థమైందమ్మా మీకు? హలో Yes, sir. సో ఈరోజు క్లియర్గా ఉందమ్మా మీకు అందరికీ? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? వీడియో కానివ్వండి, ఆడియో Yes, sir. ఓకేనా? ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవా? No, sir. ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా ఇవాళ చెప్పిన టాపిక్లో? No, sir. సో ఈ మెటీరియల్, ఈ పవర్ పాయింట్ని నేను మీకు టీమ్స్ ఉంది కదా, ఆ టీమ్స్ యాప్లోనే షేర్ చేస్తాను. ఒకసారి మీరు ఈ మెటీరియల్ సంబంధించిన స్లైడ్స్ అన్ని కూడా ఒకసారి చదవండి. దెన్ ఫర్దర్గా రేపు స్పెక్ట్రోస్కోపిక్ టెక్నిక్స్, యూవి స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఫస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఆ టాపిక్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా? సరే అమ్మా, అయితే నేను మీటింగ్ ఎండ్ చేయనా మరి?